اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا ہے 8 9 10 سال. یہ شارحین نے عمر لکھی ہے, حدیث میں عمر نہیں, بلکہ میں عمدۃ القاری دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں 14 سال عمر تھی. 14 سال کا ایک لڑکا یہودی کا حضور کی خدمت میں آتا تو آ کے نبی پاک کی خدمت کرنی شروع کر دیتا. کبھی حضور کو پانی بھر کے پلاتا, جاگ رہے ہیں آپ لوگ, کبھی پانی بھر کے پلاتا, کبھی جوتے سیدھے کرتا. حضور کی خدمت عالی مرتبت میں بچپن کا زمانہ, حضور کی زلفوں کا اسیر ہو گیا چہرہ, اور کوئی کام نہ ہوتا, حضور صحابہ سے باتیں کرتے رہتے اور وہ کھڑا ہو کے حضور کے چہرہ بددعا کا دیدار کرتا رہتا. رسول پاک عمر کتنی ہے 14 سال, عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو تے کھیڈا بھول گئیاں, کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ہن تے رول گئیاں. 14 سال کی چڑھتی جوانی, عشق عروج پہ, فرماتے ہیں وہ آیا کرتا کھڑا رہتا. صحابہ کہتے حضور یہ کیوں آتا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا آتا ہے, نہ تو آنے دو, تمہارا کیا لیتا ہے؟ کہا حضور کچھ کہتا نہیں. فرمایا نہ وہ کہتا ہے نہ میں پوچھتا ہوں, آنے دو, آتا رہنے دو. اللہ, یہودی کا لڑکا, اے حبیب تیری عظمتوں پہ قربان جائے, وہ 2 دن آیا نہیں. صحابہ کہتے ہیں, شارحین نے لکھا ہے, صحابہ کہتے ہیں جدھر وہ کھڑا ہوتا تھا نا حضور بار بار نظر اٹھا کے دیکھتے, بار بار جس رستے آیا کرتا تھا, جس رستے آیا, تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. فرماتے جدھر سے آیا کرتا تھا بار بار دیکھتے, بار بار سارا کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود مدینے کے محبوب نے, اللہ کے رسول نے فرمایا پتہ کرو 2 دن ہو گئے آیا کیوں نہیں. تیسرا دن آ گیا, وہ بچہ روز آتا تھا, آیا کیوں نہیں, خبر گیری کرو. جناب سلمان فارسی گئے, خبر گیری کر کے کہا سونے بیمار ہے, حضور بخار ہے, اور ادھر گھر میں کیا منظر ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں بار بار اٹھتا وہ بچہ اور دروازے کی طرف دیکھتا, بار بار اٹھتا وہ بچہ اور دروازے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتا, دروازہ دیکھتا, اس کی اماں کہتی بیٹا تو کیا دیکھتا ہے, ابا کہتا تو کیا دیکھتا ہے. تو ایک دن بول پڑا, جب دوسری شام آئی تو کہنے لگا دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول ابھی تک تشریف نہیں لائے. تو ماں کہنے لگی بیٹا ایک تو ہم مسلمان نہیں, دوسرا تو امیر حرم میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا, کہ ہم غریب لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, ہم غریب ہیں. کس طرح یہ ممکن ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے امام ہمارے گھر تشریف لائیں. فرماتے ہیں تیسری صبح چڑھی, حضرت سلمان فارسی خبر لے کے گئے, دروازے پہ دستک ہوئی, اس یہودی بچے کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. اس کی ماں کہتی ہے چارپائی پہ لیٹا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا, چارپائی پہ لیٹا تھا, اما ذرا دروازہ جلدی کھولو. تو ماں بھی کلمہ نہیں نہ پڑھا, حضور کی محفل نہیں نہ دیکھی, ابھی مصطفیٰ کے رنگ ڈھنگ جانتی نہیں. کہنے لگی بیٹا وہ نہیں آئے ہوں گے جن کا تو انتظار کر رہا ہے, تو لیٹ جا میں کھولتی ہوں. دروازہ کھولا تو ماں اور باپ کہتے ہیں ہمارے پیروں کے تلے بھی زمین نکل گئی, جھکی جھکی نظریں, والضحیٰ کا مکھڑا, واللیل کی زلفیں, خوبصورت انداز, دھیما لہجہ, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. رسول کریم دروازہ اطہر پر, کہتے ہمیں یہ بھی ہوش نہ رہا کہ حضور کو اندر آنے کی دعوت دے. نبی کریم نے فرمایا ہمارا دوست کدھر ہے, توجہ نہیں فرمائی آپ نے میرے جملے پہ, کہا ہمارا دوست کدھر ہے. ماں باپ یوں کھڑے ہیں, دونوں ہٹ گئے, اور جب رسول پاک نے اندر قدم رکھا تو جم کے رویا وہ بچہ. اور اے بچے کیا تیرے نصیب ہیں, کیا رنگ ہے, کیا انداز ہے, اور کیا طریقے ہیں, اتنے بڑے نصیب پتہ نہیں کہاں سے تو مانگ کے لے آیا. کریم رسول سرانے بیٹھے, ماں کہتی ہے میں قربان جاؤں میرے لال تیری زندگی کے, میرے رسول پاک سرانے بیٹھے. خداوندہ سب کو ایسی اولاد عطا فرما. کہتی ہے نبی کریم نے میرے بچے کا, میں غریب, میں یہودی, میں مسلمان, کہتی ہے میرے بچے کا مصطفیٰ نے سر اٹھایا, اور جب میرے محبوب نے
फरमाती है नबी करीम ने सर उठाया और गोद में रखा और उसके बालों में हुजूर ने हाथ फेरा और फरमाती है दो आंसू मैंने खुद मुस्तफ़ा के देखे। हुजूर ने फरमाया यार तेरा हाल क्या है, तबीयत कैसी है? माँ कहती है मैं जम के रोई। मैंने कहा बकवास करते हैं लोग जो तुझे नहीं मानते, झूठ बोलते जो तुझे नहीं मानते। कहते हैं मैं जम के रोई, मेरा बेटा कलमा नहीं पढ़ता, गरीबी इतनी है कि सगे नहीं पूछते। उसकी जुल्फों में हुजूर ने हाथ फेरा, फरमाया तेरी तबीयत कैसी, तेरा हाल क्या है? जनाब सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हुजूर प्यार कर रहे थे, मैं दूर खड़ा रो रहा था। मैंने कहा सोनिया तेरा ही काम है, महबूबा तेरे ही रंग है, ये तेरे ही अंदाज है। गरीब का बच्चा जिनके घर में कमरा भी एक है और जिनके घर में चटाई भी टूटी हुई पड़ी है, मैं केड़ी सेज तेरे लिए बचावा या रसूल अल्लाह। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चारपाई पे बैठे और फरमाया कमाल तो तब हुआ जब रसूल पाक का मुकद्दस सर झुका और मेरे रसूल ने उसका माथा चूमा तो फरमाते चीखें निकली घर वालों की। फरमाते हैं बच्चे ने बाप की तरफ देखा, माँ की तरफ देखा और गया। बच्चा कहने लगा तुम कहते थे नहीं आएंगे, तुमने देखा नहीं था ना, मैंने देख रखा था, मुझे पता था ये जरूर आएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया बेटा कलमा पढ़ ले, तू कलमा पढ़ ले तो मुसलमान हो जा। बेटे ने नजर उठाई, अब्बा जी की तरफ देखा, मशवरा मांग रहा है। बाप की तरफ देखा तो बाप रो पड़ा, फिर नजर उठाई तो माँ की तरफ देखा, माँ रो पड़ी। बेटा ललचाई हुई नजरों से पूछने लगा अम्मा बताती क्यों नहीं, मैं क्या करूं? तो माँ कहने लगी बेटा मेरे सीने में भी बड़ी तेरे लिए मोहब्बत है, बाप भी बड़ा प्यार करता है, लेकिन जो रंग मैंने मोहम्मद का देखा है, जो अंदाज मैंने इस रसूल का देखा है, वो मेरा और तेरे बाप का भी नहीं। बेटा जैसे ये कहते हैं वैसे कर ले। हुजूर की जुबान से निकला बेटा पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा बोलता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पढ़ कलमा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कलमा पढ़ा, आंखों में आंसू है, मैनू इश्क लगा सी खेडा खेड़ दी नू, खेडा भुल गई। देखो मैं कजल पाया सी यार दे वेखने नू, मैं ओदी याद विच रोंदे आई डुल गई। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, अब देखो रुलदी रुल गई। कलमा पढ़ा तो रूह परवाज कर गई, अभी कलमा पढ़ा अभी रूह परवाज कर गई। सहाबा कहते हैं सोने चंद मिनटों का कलमा और चंद मिनटों का प्यार। फरमाते हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से भर गई। फरमाया हुजूर ने बाप को तसल्ली दी, अम्मा को तसल्ली दी और फरमाया सलमान इधर आओ, इसे उठाओ ले चले, इसे उठाओ ले चले। तफसील से मुहद्दिसीन ने लिखा इसे उठाओ ले चले। रसूल पाक के गुलामों ने उठाया तो अम्मा कहने लगी किधर? फरमाया जो कलमा पढ़ ले मेरा हो जाया करता है, जो कलमा पढ़ ले वो मेरा हो जाता है। क्या क्या तेरे नसीबे हैं? गुसल बिलाल हबशी दे रहे हैं, सलमान फारसी दे रहे हैं, सुहैब रूमी दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं जनाजा उठा, वाह तेरे नसीब। जनाजा किसने पढ़ाया? कौनैन के इमाम ने। जनाजा किसने पढ़ाया? कौनैन के इमाम ने। तेरी चंद लम्हों की खिदमत बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जाए जे ताज़ा, समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़े जनाजा, और ये आरजू नहीं के दुआएं हजार दो, बस पढ़ के नबी की नात कब्र में उतार दो। और देखा अभी अभी है जलवाए हबीब, ए मौत मुझको थोड़े से लम्हे उधार दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमा पढ़ लिया है तो मेरा है। चंद लम्हे गुजरे, मुहद्दिसीन ने लिखा है, शारीन ने लिखा है, उसकी अम्मा अपने शौहर से कहने लगी तू जो सोच रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे लाल से इतना प्यार करे मैं दूर नहीं रह सकती, मैं भी कलमा पढ़ूंगी। बाप कहने लगा तू कलमा पढ़ेगी तो मैं कौन सा पीछे रहने वाला हूँ, चल दोनों चलते हैं।
जो गरीब की तीमारदारी करने आए वो झूठा नहीं सच्चा होता है, दोनों दा के कलमा पढ़ लेते हैं। रखिएगा, ये तीमारदारियाँ काफिरों को मुसलमान कर देती, ये तीमारदारियाँ गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर देती, ये तीमारदारियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा। अगर प्यार बढ़ाना चाहते हो, प्यार, एक बात करना बड़ा ज़रूरी है, वो मैं छोड़ नहीं सकता। तू खुश नसीब है अगर तेरी ज़िंदगी में तेरे माँ बाप बीमार हो जाए, खुदा करे सबके माँ बाप को अल्लाह शिफा दे। अपने आप को खुश नसीब समझना अगर तुझे मौका मुयस्सर आ जाए, खुश नसीब समझना। दवाई हासिल कर लो, दुआ ले लो, ये नसीब है तेरा कि तुझे हिस्सा मिले, वरना कई पैसे ही कमाते रह जाते हैं, दुकानदारी करते ही रह जाते हैं। कर दे 10 दिन के लिए दुकान बंद और नौकरी कर ले अम्मा जी और अब्बा जी की, छोड़ दे 4 दिन परदेश, लौटा वापस। ये बार बार और हर एक के नसीब में नहीं होती तीमारदारियाँ। अगर खुदा तुझे मौका दे, अगर अल्लाह तुझे मौका दे, एक तो बीमार की दुआ कबूल होती है, और फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माँ बाप औलाद के लिए जो मांगे कबूल होता है, और फिर जो सफ़ेद दाढ़ी वाला मांगे वो कबूल होता है। बूढ़ा जो इस्लाम में हो जाए वो मांगे, तो अगर 3 दुआएं एक जगह इकट्ठी हो जाए, माँ भी हो, इस्लाम में बूढ़ी भी हो, बीमार भी हो, तो 3 दर्जे तो हदीस में मिलते हैं कि इसकी कबूल होगी। तुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे सारी खैर तेरे घर से ही मुयस्सर आ जाएगी। दोस्तों, तीमारदारी करो। घर में अगर बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़ना है और जड़ा घर बैठा तो उन्होंने फड़िया ही नहीं। माँ बाप की नौकरी करो, तीमारदारी करो। बीमारी रहमत है, तीमारदारी करना खुदा का करम है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए।